Hi everyone. So আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি টপিক ডিছকাছ কৰিম বিকজ অলপ আগত নিউজ এটা আহিলে যে ইণ্ডিয়া হেজ লঞ্চড ইটছ নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি প্লেন ফৰ ট্ৰান্সমিশ্যন উইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট জাষ্ট আ মিনিট বেক I got the news and I decided that it is important for the examination revolving around APDCL or Aegcl যিহতে ইয়াতে ট্ৰান্সমিশ্যন ইনভলভড আছে So we will be discussing about National Electricity Plan, which is given by Central Electricity Authority. আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে অলপমান জানিব চেষ্টা কৰিম and along with that we will also cover this current affair in such a way that you can use this in a form of an essay. By essay ahile by MCQ ahile you can use the data as per your convenience. Another thing I would like to add before starting the topic is many of our members sometimes find it difficult to locate the notes. Notes bilak ami PDF ot dia nai, ami doc file ot desu. If you go in the Telegram group of the respective examination, then আপোনালোকে যেতিয়া link section ot jabo Telegramor hey group to click kore link section ot jabo, you will scroll down and you will find all the doc files stored there. So that solves your problem of finding the notes. And as usual, as we always follow, when I'm explaining, I'll be using short forms and terms. My narration will be important to guide you, assist you. However, for a detailed explanation, you can always refer to notes that will be shared right after the video is uploaded. So let's start with today's topic, very important, National Electricity Suntu Plan hoy. Okay, so let's first understand that as the video goes on, we will continue to understand the importance of this plan, which is given just a minute back on today's date. But heto actually at a draft hoisile some year back, 1 year back actually. So India has launched its National Electricity Plan, jonto ami NEP buli ko in short form. You can write in answers also in short form, National Electricity Plan. Our bracket whole transmission. Now the image that you see is called transmission. Transmission is basically carrying the power. Yate power jodi moi koiso, I'm referring only to electricity. So electricity NEP will focus mainly detail আমি discuss কৰিম অলপ পিছত, but ইয়াতে electricity transmission, electricity coming from multiple sources, অকল coal thermal power plant ৰ পৰা নহয়, renewable energy ওপৰত এইবাৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া গৈছে because it was said in today's meeting. Manohar Lal তেওঁ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ হয় পাৱাৰ আৰু হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছৰ, তেওঁ কৈছে যে CEA যোনটো থাকে চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটি, ৰাইট? So it is an advisory body to Ministry of Power. তেওঁলোকে অলপমান এনালাইচিছ কৰি মেলি মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৱাৰক গাইডেন্স দিয়ে বা ছাজেষ্টিভ বডি হয়, থিংক টেংক এটা হয়। মানে তেওঁলোকে মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৱাৰৰ পলিচি বনোৱাৰ আগত তেওঁলোকে কয় যে কি কি কৰিলে ভাল হ'ব বা বেয়া হ'ব, সেইবিলাক চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটিয়ে কৈ থাকে। So they have said that this time, because by 2031 and 32, what is going to happen? যোনটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিমাণ্ড হয়, পাৱাৰ ডিমাণ্ড, আপুনি ভাবক এতিয়া চবৰ ঘৰত AC আহিলে অলমষ্ট because of increasing summer. AC নাহিলেও more sophisticated refrigerators are coming, সেইবিলাকৰ বেছি পাৱাৰ দৰকাৰ। Now forget about all other appliances, AC refrigerator নাথাকিলেও people are buying phones. So ঘৰত চবৰে ফোন থাকে অলমষ্ট, so চাৰ্জিং নিডটো বাঢ়িব, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বাঢ়িব অবভিয়াছলি। So that means by 2031 to 32 পাৱাৰ যোনটো ডিমাণ্ড, মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউম কৰিবৰ কাৰণে যোনটো ডিমাণ্ড বাঢ়িব, সেইটো হ'ল 388 gigawatt according to the report that was given today. Now ইমানখিনি যেতিয়া ডিমাণ্ড বাঢ়িব, to meet this demand definitely there must be some sources that feeds the demand. তাৰ মানে সেই ডিমাণ্ডটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে there must already be existing some sources that can give more power. So 500 gigawatt by 2030 প্লেন কৰা হৈছে to achieve, সেইবিলাক কথাই ডিছকাছ কৰা হৈছে আজিৰ NEP ট্ৰান্সমিশ্যন যোনটো যেতিয়া লঞ্চ কৰিলে ইন দিল্লী। মনোহৰ লাল তেওঁ আছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ। এণ্ড লাৰ্জ স্কেল ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, ইয়াতে থাৰ্মেল নহয়, বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া গৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত। ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ কথা আমি অলপমান ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইন আৱাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'জ ফৰ AAO, and we are going to start some specific courses as well as some evaluation program for
AO. So don't worry, we will be there to assist you in every possible way. So CEA আৰু NEP ৰ ওপৰত আমি অলপমান ডিটেইলত চৰ্চা কৰিম now. So we have to understand এতিয়া essay formatত we will try to cover this thing. And news to ami ako detailot at the end of this video will cover. So what is NEP buli jodi koy? You have to define NEP. Now NEP is a plan actually. It is a plan hoy, P for plan, prepared by CEA. Now CEA to hoy ki actually Central Electricity Authority hoy, that is basically a statutory organization. এতিয়া স্ট্যাচুটৰি বুলি ক'লে কি বুলি বুজায় ষ্টেটিউট মানে লিগেল তাৰ মানে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ মেনশ্যন থাকিব লিগেল হয় চ' লিগেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰ আণ্ডাৰত বনোৱা হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৱাৰ নাও ইট ৱাজ ষ্টাব্লিছড এতিয়া লিগেল বস্তু কেতিয়া ষ্টাব্লিছড হয় যেতিয়া সেই লিগেল বস্তু কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা বস্তু এটাক যদি মই ৰিয়েল ফৰ্মত কনষ্টিটিউশ্যনটো টেক্সট লিখা আছে সো টেক্সটবিলাকত যেতিয়া মই ৰিয়েল এটা ফিজিকেল ফৰ্ম বা আইডিঅলজিকেল ফৰ্ম এটাত যেতিয়া মই আনিব বিচাৰোঁ আৱাৰ লেজিছলেচাৰ্ছ তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে এক্ট পাছ কৰে ৰাইট চ' চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটি ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা টেক্সট আছিলে এটা আইডিয়া আছিলে which was written in the Constitution of India, then to give it a life form and some powers so that it can do some functions. তেতিয়া এটা act pass কৰা হয় that was called Electricity Supply Act 1948. Okay, and now it functions. এতিয়া 1948 যদিও it established কৰা গৈছিলে now it functions মানে CEA now functions under the provisions of Electricity Act 2003 and established হৈছিলে Electricity Supply Act 1948 but now functions under the provisions of Electricity Act 2003 মানে Electricity Act 2003 যি লিখা আছে সেই মতে সেই rules বিলাকৰ মতে হে কাম কৰে now CEA basically কি হয় এটা expert advisory body হয় to the Ministry of Power on technical বা economic মানে কিমান টকা লাগে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন বহাবৰ কাৰণে কিমান বেছি ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন এক্সপাণ্ড কৰিলে টকা লাগিব কিমান কমকৈ কৰিব লাগে অপাৰেশ্যনেল মেটাৰ্ছ ক'ৰবাত যদি ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন বহাব লাগে ৰিম'ট প্লেচেছত তেতিয়া কেনেকৈ মানুহে তাতে গৈ ইনস্পেকশ্যন কৰিব লাগে সেইবিলাক অপাৰেশ্যনেল মেটাৰ্ছ নাও ৰিলেটেড টু ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেশ্যন হওক তাৰমানে আমাৰ AEGCLও আহি যাব তাৰমানে ট্ৰান্সমিশ্যন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইনক্লুড আছে তাৰমানে APDCLও আহি যাব তো CEA হেজ দি পাৱাৰ to suggest advice to Ministry of Power that revolves around electricity generation tar mane AEGCL ahi jabo transmission and distribution tar mane APDCL ahi jabo that's why CEA is important for us to cover he karone ami CEA er bikhoy olopman discuss korilo now let's come back I will remove this part an NEP is now a plan prepared by CEA eto ami buji palo every 5 years you have to understand that so 5 bosorot ebar CEA gote 5 bosor to analyze kori meli eta NEP ulai aru ebaror jontu mane next amar 5 years or plan to aji heto release hol okay that you have to remember it reviews the past plans pastor plan khini sabo olopman changes anibo lagena nai and then next 5 years or karone suggestions কিছুমান তাতে থাকে and it also looks at what is needed in the future to meet our growing energy demand যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ সবৰ ঘৰত আহি আছে so electricity consumption বাঢ়িব so that is why growing energy demand now we have to understand notes of detail থাকিব I will just discuss some key highlights and key points so that it gives you some understanding regarding this now key highlights of NEP key highlights কি থাকে let's understand basically কি হয় NEP কেতিয়া উলৱা হয় যেতিয়া উলাই CEA অলপমান এনালাইসিস কৰে past 5 years or তেতিয়া কি দেখে increasing energy demand right very logical now think of how electricity use grow হৈছে আমাৰ ঘৰত এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ নিচিনা বেলেগ বেলেগ ঘৰো আছে যতে সবে ফোন ইউজ কৰি আছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ইউজ কৰি আছে AC ইউজ কৰি আছে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ washing machine so more appliances more gadgets so কি হল within the past decade tate dekha goise mane last 10 bosrot this data is very important 4.1% energy demand bahise
তাৰ মানে 4.1% ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন বাঢ়িছে চ' সিমানখিনি কোল আমি জ্বলাব লাগিব হয় নে নাই ইমানখিনি কোল যদি জ্বলাব লাগে ইমানখিনি কোল আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লাগিব বিকজ ইণ্ডিয়াৰ কোল কোৱালিটিখিনি ইমান ভাল নহয় তাতে ৰাখটো বেছি থাকে এছেছবিলাক বেছি থাকে আৰু এছেছ অলৰেডি পাউডাৰ ফৰ্মত থাকে ইট ডাজ নট বাৰ্ণ এনি মোৰ চ' কোলটো বাৰ্ণ যেতিয়া নহ'ব বিকজ এছেছ বেছিকৈ থাকে ইণ্ডিয়ান কোলত কোৱালিটিটো ভাল নহয় তেতিয়া কি হ'ব উই হেভ টু প'ৰ মোৰ এণ্ড মোৰ কোল তাৰমানে মোৰ এণ্ড মোৰ কোল আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লাগিব বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা তাৰমানে আমাৰ কি হ'ব ফৰেইন এক্সচেঞ্জ মই সেইদিনা বেলেগ ভিডিঅ' এটা টিডিঅ'ৰ ভিডিঅ' এটাত বুজাইছিলোঁ ফৰেইন এক্সচেঞ্জ তাৰমানে ফৰেইন কাৰেঞ্চিৰ নিচিনা হয় চ' আমি আমাৰ ডলাৰখিনি বেছিকৈ খৰচা কৰিব লাগিব বিকজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত আমি ৰুপিজ দি বস্তু কিনিব নোৱাৰোঁ আমি ডলাৰ দি কিনিব লাগিব চ' তেতিয়া যিমান কোল কিনিম যিমান বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিম ফৰেইন এক্সচেঞ্জ আমাৰ বেছিকৈ খৰচা হ'ব আৰু তাৰমানে আমাৰ ৰিজাৰ্ভখিনি ফৰেইন ৰিজাৰ্ভখিনি ফৰেইন কাৰেঞ্চিখিনি কমি যাব তেতিয়া অট'মেটিকেলি কি হ'ব আমাৰ ৰুপি ভেলুটো কমি যাব চ' ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৰুপিৰ ভেলু হ'ব সেইটো কমি যাব চ' ইটছ এ গ্ৰেভ কনচাৰ্ণ নাও 4.1% লাষ্ট 10 বছৰত চ' লাষ্ট ডেকেডত 4.1% ইনক্ৰিজ হৈছিল নাও ইট ইজ এক্সপেক্টেড টু গ্ৰ' ইভেন ফাষ্টাৰ চ' নেক্সট 5 yearsত CEA যেতিয়া NEPখন বনালে CEA ক'লে যে নেক্সট 5 yearsত 4.1টো একোৱে নহয় 7.1%কে বাঢ়িব চ' থিংক এবাউট ছাচ এ মেছিভ ইনক্ৰিজ ডিমাণ্ড অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাও বিকজ অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ৰাইট চ' এইবিলাক বেলেঞ্চত ৰাখিব লাগিব এতিয়া হাইলাইটছত সদায় চেলেঞ্জেছ নহয় হাইলাইটছত ভাল ভাল বস্তুও লিখা থাকে চ' যেনেকৈ এতিয়া ন' ডাউট ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন বাঢ়িছে বাট আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি দিয়াৰ চ'ৰ্চোতো বাঢ়িছে মোৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আজিকালি হ'ল আমি লাষ্ট এৰিয়ৰ ভিডিঅ' এটাত PM কুসুমৰ ওপৰত কুসুম স্কিমৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ আমাৰ ৰিম'ট এৰিয়া গাঁওবিলাকত আমি খেতি পথাৰত ছ'লাৰ পেনেল বহাই মেলি গোটেই সৌৰশক্তিটোক ষ্ট'ৰ কৰি উই কেন কনভাৰ্ট ইট টু ইৰিগেশ্যন উই কেন ইউজ ইট ডিছকমক বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ ইফ ইউ হেভ নট ৱাচ দেট দেন গো বেক এণ্ড ৱাচ দেট ভিডিঅ' ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইন ডিটেইল ছ'লাৰ পেনেলৰ কনচেপ্ট নাও মোৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ আৰ ইনক্ৰিজিং চ' তাৰমানে কি হ'ব CEA এইটোও ক'লে যে 2026 আৰু 27 তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ অলম'ষ্ট 57% 57.4% মান হৈ যাব চ' ইটছ এ মানে মোৰ দেন 50% তাৰমানে মোৰ দেন 50% হাফ অফ দি টোটেল এনাৰ্জি ডিমাণ্ড আমাৰ হাফ অফ দি টোটেল ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিমাণ্ডৰকে বেছি ছাপ্লাই আমি পাম চ' ইট ইজ অলছ' এ গুড থিং আৰু ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চেছ ইউজ কৰা মানে কি তাৰমানে এনভাইৰনমেণ্টত আমি পলিউশ্যন কমকৈ কৰিম বিকজ ছ'লাৰ পেনেল হওক বা উইণ্ড এনাৰ্জি টাৰ্বাইনবিলাক হওক উইণ্ড মিল হওক সেইবিলাকেতো একো পলিউশ্যন ক্ৰিয়েট নকৰে কোল জ্বলালেহে সেইবিলাক কনভেনশ্যনেল এনাৰ্জি হ'ল চ' কোল জ্বলালেহে আপোনাৰ কি হয় এমিশ্যনছ ওলায় সেইবিলাক গৈ পলিউটেন্স হিচাপে এটমছফিয়াৰত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে চ' হাইলাইটছত কেতিয়াবা চেলেঞ্জেছ আৰু ভাল কথাও লিখিব লাগে নাও মোৰ ইউজ অফ ছ'লাৰ এণ্ড উইণ্ড এনাৰ্জি হৈ আছে চ' আমি যোনটো PM কুসুমৰ কথা লিখিছিলোঁ ইউ কেন মেনশ্যন ডেট অলছ' PM কুসুমত কি হৈ আছে ছ'লাৰ পেনেলছবিলাক খেতি পথাৰত লগাই দিছে ডাঙৰ খেতি পথাৰ যোনবিলাক খালী পৰি আছে তাতে লগাই দিছে আৰু সেই ছ'লাৰ পেনেলছবিলাকৰ তলত তেওঁলোকে শস্যবিলাক সিঁচা কৰিবও পাৰে দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম উইথ ডেট চ' ইট হেজ অল দি পচিবিলিটিজ দে কেন প্লেণ্ট চিডছ অলছ' দেৰ ইজ ন' ইছ্যু উইথ ডেট চ' ইমেজিন এ ভিলেজ ডেট ইউজেছ ছ'লাৰ পেনেলছ ডিউৰিং দ্য ডে এণ্ড গাঁও এখন আছে ধৰি লওক চ' ডিউৰিং দ্য ডে they are using solar panel and during night they are using wind turbine বা wind mill ধৰি লওক okay so by 26-27 যদি এনেকৈ হৈ থাকে 2026-2027 লৈকে 35 this data is also important 35% of India's electricity total electricity 35% মানে will come from renewable energy sources like solar, wind, bioenergy. And by 2031-32, it will grow to, etu hol apunar 2026 আৰু 2027 লৈকে in India, gottei amar country total energy demand অকল renewable energy পৰা আহিব আৰু এটো আৰু grow হ'ব তেতিয়া 44% লৈকে renewable energy total হ'ব 57.4% supply কৰিব কিন্তু অকল solar আৰু windৰ 2026 আৰু 27 লৈকে 35% আহিব আৰু 2031 আৰু 32 লৈকে 44% demand fulfill হ'ব so these were some highlights of NEP now let's talk about some challenges now because NEP আমি detail discuss কৰিম by the end of this video so before that we have to first understand the structure of মানে আমি নিউজৰ কথাখিনি
লাষ্টত ডিছকাছ কৰি আছোঁ বাট বিফ'ৰ দেট উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি skeleton of what NEP stands for and সেইটো CEA কেনেকুৱা সেইটো প্ৰেডিকশ্যন কৰে এতিয়া চেলেঞ্জেছবিলাক অলপমান ডিছকাছ কৰোঁ নাও চেলেঞ্জেছত ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি আহে আনপ্ৰেডিক্টেবল এনাৰ্জি ছাপ্লাই আপুনি নিজে ভাবক এতিয়া বহুত লজিকেল বস্তু হয় সৌৰ শক্তিটো কেতিয়া কাম কৰে যেতিয়া ছান ইজ শ্বাইনিং অ'কে ছান শ্বাইন নকৰিলে আৱাৰ solar panel will not work properly and wind turbine will only work when there is বতাহটো যেতিয়া থাকে তেতিয়াহে wind turbine works now this makes it difficult to always match এতিয়া এনাৰ্জি ছাপ্লাই কোনোবা বোলে কাৰোবাৰ ঘৰত গোটেই গাঁওখন ইলেক্ট্ৰিচিটি পোৱা নাই ইফালে বৰষুণ দি আছে এইফালে আপোনাৰ হেৰিও নাই মানে বৰষুণ দিছে এণ্ড তাতে আপোনাৰ ছানটো ওলোৱা নাই সূৰ্যটো ওলোৱা নাই চ' এনাৰ্জি ছাপ্লাই আছে বাট দেৰ ইজ ন' ডিমাণ্ড আই মিন দেৰ ইজ ডিমাণ্ড বাট দেৰ ইজ এনাৰ্জি ছাপ্লাই লেট মি ৰিফ্ৰেজ ইট এনাৰ্জি ডিমাণ্ড হৈ আছে বাট দেৰ ইজ ন' ছাপ্লাই অ'কে সেইটো হৈ আছে চ' উই নিড বেকআপ চ'ৰ্চেছ ৰাইট উই নিড বেকআপ চ'ৰ্চেছ ইভেন ইফ উই আৰ ইউজিং ৰিনিউৱেবল আমি যদিও ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ কৰি আছোঁ আমাৰ বেকআপ লাগিব ৰাইট নহ'লে ইয়াক কোনে দিব এনাৰ্জি বেকআপ লাগিব বেকআপ ক'ৰ পৰা আহে বেটৰী নাও ইউ উইল বি ভেৰি ছাৰপ্ৰাইজ টু ন' আমি যোনবিলাক এনেকুৱা লজিকেলি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ টুডে এক্সেক্টলি দিছ পইণ্টছ ৱেৰ ডিছকাছ ইন দ্য মিটিং তাতে কোৱা হৈছে বেটৰীৰ ওপৰতো ডিছকাশ্যন হৈছে আমি সেইবিলাক অলপ পিছত ডিছকাছ কৰিম তেতিয়া গম পাম আৰু এটা প্ৰব্লেম কি চেলেঞ্জেছ লেণ্ড ইছ্যুজ নাও খেতি পথাৰত ন' প্ৰব্লেম কুসুম স্কিম ইজ বিং ফলোড কিন্তু গোটেই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাক সেনেকৈ ৰেচনেল নহ'ব পাৰে দেৰ আৰ চাম লোকেল পিপল হু ডু নট ছাপৰ্ট চ' দেট ইজ অলছ' ওৱান ইছ্যু নাও লেট মি ইৰিজ দিছ ছেকেণ্ড এণ্ড এক্সপ্লেইন দ্য থাৰ্ড পইণ্ট এতিয়া গ্ল'বেল ছাপ্লাই প্ৰব্লেম এটাও আছে গ্ল'বেল ছাপ্লাই প্ৰব্লেম গ্ল'বেল এছ পি বুলি লিখিছোঁ গ্ল'বেল ছাপ্লাই প্ৰব্লেমটো কি হ'ল ছ'লাৰ এণ্ড উইণ্ড ছ'লাৰ পেনেল হওক বা উইণ্ড টাৰ্বাইন হওক সেইবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল মেটেৰিয়েল লাগে ছ'লাৰ পেনেলবিলাকৰ কাৰণে আৰু উইণ্ড টাৰ্বাইনবিলাক এভেইলেবলি মাৰ্কেটত পোৱা বস্তু দি বনাব নোৱাৰি কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটৰ পৰা বস্তু আনিব লাগে কিন্তু এতিয়া কি হয় চব কাণ্ট্ৰিত ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত বহুতখিনি কাম চলি আছে চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যদি বহুতখিনি অৰ্ডাৰ দিয়ে বহুত টাইমলৈকে ৰখিব লাগে আৰু এক্সপেঞ্চিভো হয় দিয়কচোন বস্তুখিনি বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় বিকজ দিজ আৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংলি মেড বহুত প্ৰিচিশ্যন দি বনোৱা হয় বহুত টাইম দিব লাগে বহুত ভাল মানে ৱৰ্কাৰ তেওঁলোকে ডিজাইন কৰি মেলি বনায় ডেটছ ৱাই ইঞ্জিনিয়াৰ্ছবিলাকে বনায় ডেটছ ৱাই ইটছ ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ নাও চবতকৈ ফেমাছ মই এইটো ৰিউজ কৰিছোঁ টু ডিছকাছ দ্য নেক্সট চেলেঞ্জ চবতকৈ ফেমাছ চেলেঞ্জ কি হয় কোল ইজ দ্য বিগেষ্ট চেলেঞ্জ ৰাইট নাও চ' ইণ্ডিয়ান কোল যেনেকৈ মই ডিছকাছ কৰিলোঁ বহুতখিনি ৰাস আছে এছ অ'কে চ' উইচ ৰিডিউচেছ ইটছ কোৱালিটি কোলটোৰ কোৱালিটি ৰিডিউচ কৰে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে আমি কোল বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা চ' উই অলৰেডি ডিছকাছড এবাউট দ্য চেলেঞ্জ ৰাইট নাও চেলেঞ্জেছ চাৰিটা হ'লে ইটছ ছাফিচিয়েণ্ট নাও উই উইল ডিছকাছ ছাম সলিউশ্যনছ which is important solutions nidile amar essay ba answer remains incomplete and this also can be used as way forward in your essay so solar aru windor ibilak way forward hoy hybrid ta banabo para jay government অলপমান innovations কৰি মেলি so solar suppose আপোনাৰ দিনত available থাকে আৰু wind to আপোনাৰ কি হয় গধূলি বা অলপমান ৰাতিকে অলপমান আপোনাৰ বতাহটো বেছিকে থাকে so by using both solar and wind we can get more reliable মানে কণ্টিনিউৱাছ এনাৰ্জি ছাপ্লাই এটা পাম তাৰ মানে যেতিয়া আপোনাৰ ছ'লাৰ কাম নকৰিব তেতিয়া উইণ্ডে কাম কৰিব পাৰিব যেতিয়া উইণ্ড কাম নকৰিব তেতিয়া ছ'লাৰে কাম কৰিব পাৰিব বেটৰী এটা থৈ দিম হাইব্ৰিড হ'ব তো যেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিম মানে হাইব্ৰিড এটা মডেল হাইব্ৰিড মানে মিক্স নাও এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ নাও থিংক অফ এ বেটৰী আমাৰ ফোনত যোনটো বেটৰী থাকে সেইটো পাৱাৰ ষ্ট'ৰ কৰে ৱেন উই চাৰ্জ ইট ৰাইট আৰু আমাৰ যেতিয়া দৰকাৰ হয় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া চাৰ্জৰ পৰা ডিছচাৰ্জ হৈ থাকে চিমিলাৰলি উই কেন ষ্ট'ৰ আৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি যোনখিনি জেনেৰেট হ'ব ফ্ৰম ছ'লাৰ এণ্ড উইণ্ড আমি সেইটো ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি কি কৰিব পাৰিম যোনখিনি এক্সট্ৰা হ'ব এক্সট্ৰাখিনি আমি ক'ৰবাত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিম আৰু যেতিয়া দৰকাৰ হয় উই কেন ইউজ এণ্ড সেই ইউজটো কেনেকৈ হ'ব আমাক এটা ষ্টেবল ছাপ্লাই পাম আমি ষ্টেবল ছাপ্লাইক মই বেলেগ ভিডিঅ'ত বুজাইছিলোঁ কি বুলি কোৱা হয় ৰিলায়েবল ছাপ্লাই ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেনেকুৱা কিৱৰ্ডবিলাক আপোনালোকে লিখিলে বহুত বেছি মাৰ্কছ পোৱাৰ মানে পচিবিলিটি থাকে নাও এনকাৰেজিং পিপল টু ইউজ পাৱাৰ এট দ্য ৰাইট টাইম নাও এতিয়া চাওক suppose you do not need the fan or you do not need the light while you are leaving your room then it's fine to just switch off them তো সেইটো অলপমান আমাৰ ওপৰতো কথা আছে চ' লেটছ চে ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ পৰাই বোলে প্ৰডিউচড হ'ল
but by offering lower electricity rates at the time, people can be encouraged to use electricity. So basically কি হল আমাৰ ডিমাণ্ডখিনি, it's a very important topic. We have to encourage ourselves to use power at the right time. So power তেতিয়াহে use কৰিব at right time. যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেতিয়া ইউজ কৰিব. মেনেজিং দ্য ডিমাণ্ড, অ'কে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' যেতিয়া আমাৰ ডিমাণ্ডে নাই, লাইটটো বোলে নালাগে মই শুই যাম, তেতিয়া লাইটটো বন্ধ কৰিলেই হ'ল. এণ্ড ইফ ইউ আৰ ফিলিং কোল্ড দেন ছুইচ অফ দ্য ফেন. দেট ৱে উই কেন অলছ' সেইটো কি হয়, সেইটো মেনেজিং ডিমাণ্ড বুলি কয়, অৰ এ টেকনিকেল টাৰ্ম ইজ ডিমাণ্ড ছাইড, অ'কে, মেনেজমেণ্ট. ইউ কেন ইউজ দিছ ৱৰ্ড. এইটো টেকনিকেল ৱৰ্ড হয় ইন ৰেলেভেঞ্চ টু দিছ টপিক. ডিমাণ্ড ছাইড মেনেজমেণ্ট, ইউ কেন ইউজ দিছ. নাও অফ গ্ৰিড আৰু এটা সলিউশ্যন কি হয়, অফ গ্ৰিড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি. তাৰমানে অফ গ্ৰিড আমি in our previous video we discussed about this. Off grid means those places there are এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে য'তে এতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰিচিটি গৈ পোৱা নাই. অ'কে, চ' দিছ ইজ, ইফ আই ড্ৰ লাইক দিছ, ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সমিশ্যন গৈ থাকে, এজ ইউ কেন চি প্ৰপাৰলি ইন দি ইমেজ গিভেন বিল'. চ' ট্ৰান্সমিশ্যনবিলাক কি হয়, ছাপ'জ ইয়াতে গৈ ৰখি গ'ল, আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু 50 কিলোমিটাৰ্ছ দূৰত আৰু এখন গাঁও আছে, তাতে একো ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন নাই. Those are called off-grid areas. আৰু ট্ৰান্সমিশ্যন য'তে থাকে তাতে কি বুলি কয়, on-grid areas. We have discussed these things in detail in our previous videos for Assistant Accounts Officer. If you can go back and check the series there. So we'll be covering more important topics as we go along. There will be courses to guide you, to assist you. So we'll discuss about that in some later time. Now off-grid solar panels can be used. So য'তে off-grid, য'তে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনবোৰ গৈ পোৱা নাই, তাতে চ'লাৰ পেনেলবিলাক ইউজ কৰিলে হ'ল. অ'কে, লাৰ্জাৰ পাৱাৰ লাইনছ আমি চ'লাৰ পেনেল দি বনাব পাৰোঁ, তাতে যোনবিলাক গাঁৱৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে চ'লাৰ পেনেলছ দি ইউজ কৰিব পাৰি. চ' বেচিকেলি এইবিলাকেই হ'ল অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট সলিউশ্যনছ এজ ৱেল এজ চেলেঞ্জেছ. চ' ইন চিম্পল ৱৰ্ডছ যদি আমি কওঁ, নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰিচিটি প্লেন ইজ বেচিকেলি ইণ্ডিয়াছ ৰোড মেপ. road map মানে কি, বেচিকেলি when you are on the road, you want to reach a destination, you need a map. So similarly, when India is making a vision for a future, তেওঁলোকৰ এটা ফাৰ্ষ্টত মেপ লাগিব যে কেনেকৈ গৈ আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটোত গৈ পাওঁ. চ' সেই ডেষ্টিনেশ্যনৰ যেতিয়া গৈ পাব লাগে, তাতে বহুতখিনি স্কিমছ আহিব, প্ৰজেক্টছ আহিব, সেইবিলাক চব লাহে লাহে কমপ্লিট কৰা হ'ব. চ' দিছ NEP ইজ ইণ্ডিয়াছ ৰোড মেপ ফৰ মেনেজিং. ৰোড মেপটো কিয়, ফৰ মেনেজিং ইণ্ডিয়াছ গ্ৰ'য়িং নিড. যোনটো গ্ৰ'য়িং নিড হৈ আছে, নিড ফৰ হোৱাট, ফৰ পাৱাৰ. পাৱাৰ ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন মেনশ্যন কৰি আছে. চ' ডেটছ ৱাই সেইটো NEPৰ বেচিকেলি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' আমি হাইব্ৰিড চিষ্টেমছ ইউজ কৰিব লাগিব, এনকাৰেজিং স্মাৰ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ, দেন ছাপ্লাই চেইন ভালকৈ ইছ্যুখিনি ছল্ভ কৰিব লাগিব. দেয়াৰ আৰ মেনি প্ৰব্লেমছ, আনপ্ৰেডিক্টেবিলিটি. চ' এইবিলাক চব আঁতৰাই মেলি আজি তেওঁলোকে এটা ডিটেইল মিটিং হ'ল. চ' আই উইল erase this part to discuss a bit about the current affair that just occurred today. Very important. I just gone through the news a while back. In fact, they released the news maybe an hour ago now, and then I decided that this is an important topic to cover because it comes in every 5 years. 5 বছৰ এবাৰ যদি আহে, then why not, it's an important one. So the plan was announced by Union Minister Shri Manohar Lal during the meeting held in Delhi today. আজি হোৱা নাই, বেচিকেলি 14 আৰু 15 অক্টোবৰত হৈছিলে 2024, বাট অলপ আগত মেবি 16 অক্টোবৰত 9টা বজাত মানত তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিছে. অবজেক্টিভ কি, CEA যোনটো আমি ক'লোঁ, চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি অথৰিটি, হেজ লঞ্চ দি NEP নাও, এণ্ড দে হেভ এম্বিচিয়াছ গ'লছ, ন' ডাউট. কিন্তু ইয়াতে কি, ইণ্ডিয়াছ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কেপাচিটি, ইণ্ডিয়াছ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কেপাচিটিৰ কথা ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছে. বাই 2032 কি হ'ব সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছে. নাও দ্য প্লেন particularly focuses actually on expanding both renewable energy generation. কিন্তু আচ্ছা, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিটো জেনেৰেশ্যনখিনিতো বঢ়াব লাগিব. কোল প্লেণ্ট দি আমি জেনেৰেশ্যন অলৰেডি আছে, আমাৰ হৈ আছে. দেৰ আৰ মেনি কোল থাৰ্মেল প্লেণ্টছ দেট কেন বি ইণ্ট্ৰডিউচড. কিন্তু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিবিলাক আমাৰ লিমিটেড হৈ আছে. তো সেইবিলাক এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব আৰু বঢ়াব লাগিব, সেইটো ইয়াতে ডিছকাছ কৰা গৈছে. প্লাছ অকল এইটো কৰিলে নহ'ব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতো কাম কৰিব লাগিব. উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইট ছেইজ. চ' ইয়াতে কি গ'লছ বুলি যদি কোৱা হয়, এই প্লেনৰ কি গ'লছবিলাক কি হয়,
increasing renewable energy capacity. So first হল increasing renewable energy capacity. Renewable energy আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, বাট আমি কেপাচিটিটো আৰু বেছি বঢ়াব লাগিব. So 500 এইটো important data. You can directly use an MCQ to আহিব পাৰে, but you can directly use this in AC also. 500 gigawatt of renewable energy by 2030 আৰু 600 gigawattতকৈ ওপৰত renewable energy by 2032. This is very important data. আৰু renewable energy যদি কওঁ include কি হয়, এটাটো হ'ল সৌৰশক্তি হ'ল solar, wind and hydro power. তাতে লিখা আছিলে solar, wind, hydro power. Very important, very important. So আৰু এটা বস্তু কি এতিয়া, let me erase this part so that we can continue our discussion. এতিয়া সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰটোৱে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ, যোনটো আজি তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিলে. নাও ডেভেলপিং এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেম, আই ট'ল্ড ইউ, বিকজ ইয়াতে এনাৰ্জি আমি বনাব পাৰোঁ, বাট কি হয় এনাৰ্জিবিলাক যেতিয়া ছাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ডটো মিছমেচ হয়, এনেই ইউজ হৈ থাকে. চ' তাতকৈ ভাল আমি ক'ৰবাত যদি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া আমি ইউজ কৰিব পাৰিম. চ' নেক্সট হ'ল ডেভেলপ এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেম. ডেভেলপ এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেম পাৰ্পাছটো কি, যোনটো এক্সেছ এনাৰ্জি মানে ইউজ কৰাখিনি কৰিম, কিন্তু ছাপ'জ ইউজ যেতিয়া নকৰোঁ যোনখিনি বাচি যাব এনাৰ্জিবিলাক আমি পিছত ইউজ কৰিব যিহতে পাৰিম, তেনেকৈ আমি ক'ৰবাত ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব. নাও তাতে টাৰ্গেটটো কি ছেট কৰিছে তেওঁলোকে, 47 gigawatt অ'কে অফ বেটৰী এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেম. তাৰমানে বেটৰী এটাত এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰিব. সেইবিলাক বহুত মানে জায়েণ্ট বেটৰীজ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বেটৰী হ'ব এইবিলাক. And another one is very important. এইবিলাক সব data important. That's why I'm using the red color pen. 31 gigawatt of pumped storage plants. তাৰ মানে এইবিলাক এনাৰ্জি কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব, পানীবিলাক আমাৰ যোনবিলাক মানে পানী আছে, পানীবিলাক একদম ওপৰত, ছাপ'জ দিছ ইজ এ ডেম কাইণ্ড অফ থিং. অ'কে, ইয়াতে পানীবিলাক একদম, এইটো এটা পাম্প হয়, পাম্পৰ পৰা, দিছ ইজ এ পাম্প. উই হেভ অলৰেডি ডিছকাছড এবাউট দিছ ডায়েগ্ৰামছ এণ্ড অল ইন আৱাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' ফৰ কুসুম, PM কুসুম স্কিমটো যেতিয়া ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. চ' 31 gigawatt পাম্পড ষ্ট'ৰেজ প্লেণ্টছ. তাৰমানে ইয়াতে পাম্পটো ইউজ কৰি পানীবিলাক একদম ওপৰত এনেকৈ, মই জাষ্ট ৰাফলি দেখাইছোঁ, ইয়াতে এটা ষ্ট'ৰেজ প্লেণ্ট থাকিব. আৰু এইবিলাক কাম কেনেকৈ কৰে, পানীটো ছাপ'জ ওপৰত ষ্ট'ৰ হৈ থাকিল, দিছ ইজ ৱাটাৰ. তো আমি মানে ফিজিক্সত পঢ়োঁ স্থিতি শক্তি বুলি, পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি বুলি কওঁ স্থিতি শক্তি. সেইটো পানীটো যেতিয়া ইমান ওপৰত, এইটো কি বুলি কয় হাইট, ইমান হাইটত যেতিয়া ওপৰত পানীটো ৰখা হ'ল, যেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি দৰকাৰ হ'ব, আমি ইয়াতে টেপ এটা থাকিব, টেপটো যেতিয়া এৰি দিম, মই জাষ্ট ৰাফলি এটা আইডিয়া দি আছোঁ, এনেকৈ নহয়, ইয়াতকৈ আৰু কমপ্লেক্সৰ প্ৰচেছটো, পানীবিলাক বহুত স্পীডত আহিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এটা টাৰ্বাইন থাকিব, ফেন টাইপ. অ'কে, দিছ উইল ৰান, মানে পানীটোৱে আহি যেতিয়া ধাক্কা দিব, এণ্ড এই ফেনটো ঘূৰিব, আৰু এই ফেনটোৰ লগত ইয়াতে এটা ফিক্স কৰি দিম আমি এনেকৈ ৰড এটা. ৰডটোক আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডেফিনেশ্যনত শ্বাফ্ট বুলি কওঁ, আৰু এই শ্বাফ্টটো লাগি থাকিব এটা জেনেৰেটৰৰ লগত, আৰু জেনেৰেটৰটোত ৱায়াৰিং লগা থাকিব, ৱায়াৰিংবিলাকে পিছত ইয়াতে স্পাৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰি ইট উইল জেনেৰেট ইলেক্ট্ৰিচিটি, আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিখিনি এক্সেছ ইলেক্ট্ৰিচিটি হয়, চ' উই কেন ইউজ ৱেন এভাৰ উই নিড. চ' জাষ্ট এটা ৰাফ, আই এম জাষ্ট ট্ৰাইং টু give you a feel of the topics that we are discussing here. So there are some other important things about this discussions that I will add in the notes. যেনেকৈ তাৰ পিছত ট্ৰান্সমিশ্যন নেটৱৰ্কটো অলপমান ডাঙৰ কৰিব, which is very important. তাৰমানে why it is important, green hydrogen আৰু green ammonia ওপৰতো they will be discussed. They have already discussed, but those are not very important. আৰু এতিয়া this were important. মই যিবিলাক red color দি কৰিছিলোঁ, those were important. Now next another important one is infrastructure development. সেইবিলাক আমি কৈছিলোঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতো তেওঁলোকে কাম কৰিব. চ' টাৰ্গেটটো কি হয়, 191,000 চাৰ্কিট কিলোমিটাৰ্ছ. জাষ্ট ইউজ দিছ ডেটা ডিৰেক্টলি. ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন হ'ব, তাৰমানে এইবিলাক লাইন যিবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, এই লাইনবিলাক, চ' এইবিলাক লাইন 1,900 কিলোমিটাৰ্ছলৈকে স্প্ৰেড হ'ব বাই 2032. তাৰমানে ইয়াতে কি ইয়াতে ট্ৰেভেল কৰি যায়, ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি এনেকৈ ট্ৰেভেল কৰি যায় বহুত হাই ভল্টেজত. আমি অলৰেডি এইবিলাক চব ডিছকাছ কৰিলোঁ একদম আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত. চ' ইউ উইল নাও আণ্ডাৰষ্টেণ্ড when I'm trying to make sense. Okay, so long distance power lines that carry electricity across the country, মানে গোটেই আমাৰ কাণ্ট্ৰিত 191,000 will be there.
ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কেপাচিটি আৰু হাই ভল্টেজ এইবিলাকৰ বস্তু মই দি দিম নোটছত that is not important, this is important and the red ones are important সেইবিলাক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া গৈছে এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা সেইবিলাক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰ ৰিজনেল ট্ৰান্সমিশ্যন এক্সপানশ্যন হ'ব তাৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ছাপ'জ ধৰি লওক ফ্ৰম ওৱান আছামৰ পৰা ধৰি লওক দাৰ্জিলিংলৈকে ইণ্টাৰ ৰিজনেল ফ্ৰম ওৱান পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া টু আনাডাৰ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া কাৰেণ্ট কেপাচিটি হ'ল 119 গিগাৱাট ইফ আই টক এবাউট দি এভাৰেজ ইণ্টাৰ ৰিজনেল ট্ৰান্সমিশ্যন এক্সপানশ্যন বাট 2027 লৈকে সেইটো হ'ব লাগে 143 গিগাৱাট বাই 2027 আৰু 2032 লৈকে হ'ব এইটো 168 gigawatt. Now, why it's important? Because it helps in balancing power supply. By sending, suppose আপুনি ধৰি লওক কিবা কাৰণে ৱেষ্ট বেংগলত কাৰেণ্ট দৰকাৰ হ'ল দে আৰ ফলিং শ্বৰ্ট কেতিয়াবা হ'ব পাৰে মানে ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডে ছাপ'জ বিলবিলাক পে' কৰিব পৰা নাই থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টছৰ পৰা তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি কিনিব লাগে চ' তেওঁলোকে ছাপ'জ ডিছকমবিলাকে দিব পৰা নাই চ' তেতিয়া তেওঁ পাৱাৰ শ্বৰ্টেজেছ হ'ব কাট অফ হ'ব পাৱাৰ চ' তেতিয়া ছাপ'জ অসমৰ পৰা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব চ' সেইটো কাৰণে অসম ছাপ'জ হেল্প কৰিবলৈ ৰেডি হ'বও পাৰে কিন্তু ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন যদি ভালকৈ নাথাকে তাতে যদি ইণ্টাৰ ৰিজনেল ট্ৰান্সমিশ্যন এক্সপানশ্যনটো যদি নহয় তেন্তে কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি যাব নাও উই উইল ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ কথাবিলাক মানে কি হয় মানে বস্তুটো ট্ৰান্সমিশ্যন এক্সপানশ্যন বুলি যেতিয়া কওঁ what does it actually mean so when I am saying about transmission network think about it like a highway so highway কি চলে highway আমাৰ গাড়ী চলে similarly transmission is like a highway okay transmission line is like a highway আৰু ইয়াতে হাইৱে যদি ভেহিকল চলে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনত কি চলে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাও নিজে ভাবক হাইৱে যেতিয়া এক্সপাণ্ড হয় বহুত বেছি এক্সপাণ্ড মানে ডাঙৰ কৰিলে বহল কৰিলে দেন what happens when it's wider when the highways are made wider then more number of cars different types of cars truck হ'ল সৰু গাড়ী বাইক everything can run and more number মানে এটা ট্ৰাক নহয় 5খন ট্ৰাক একেলগে যাব পাৰিব similarly when transmission lines are expanded now think about it more electricity can flow different types of electricity মানে electricity from coal electricity from renewable energy can also flow that is exactly the idea here আৰু সেইবিলাকে আজি ডিছকাছ কৰা গৈছে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন এক্সপানশ্যন বুলি যদি নেক্সট টাইম আপুনি ক'ৰবাত পঢ়ে দেন কম্পেয়াৰ দিছ উইথ হাইৱে ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনটোক এনালগাছ কৰিব হাইৱেৰ লগত নাও স্পেচিয়েল বেটাৰিজ এণ্ড ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেমৰ কথাও কোৱা গৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত আমি ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ কথাখিনি কভাৰ কৰিলোঁ if you understood this let me know in the comment if you like this concept very important I will be sharing the notes in Telegram thank you for watching let me know in the comments